कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितमुन्नतोज्ज्वलरसं सभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरदति कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसचिनन्दन। राधाकृष्णप्रणयविकृतिह्लादिनशक्तिरस्मा देकात्मनापि भुवि पुरा देहभेदौ गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैकमाप्तं तराधाभावधुतिसुबलितं नौमि कृष्णस्वरूपं। श्रीराधाया प्रणयमहिमा कीदृशवानैव सौसाद्य जनाद्भुतमधुरिमा कीदृशवामदीय सौखाञ्जस्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभा तद्भावाढ्य समजनि सचिगर्भसिन्धो हरिन्दो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के आमादेर चैतन्य सुधा माधुरी क्लासे उपस्थित समस्त भक्तमंडली चैतन्य सुधा पाने पिपासु समस्त वैष्णव भक्तमंडली मातृमंडली सकल के जानाई आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। सर्वप्रथमे नित्यानंद अभिन्न पार्षद श्री गुरुदेवेर चरणे प्रणाम निवेदन करे तार कृपाशीष प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय
गौरभक्तबिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तबिंद। श्री चैतन्य महाप्रभुर जय होक, नित्यानंद अद्वैत प्रभुर जय होक। श्री चैतन्य महाप्रभुर अनंत कोटि भक्तेर जय होक। आमादेर गुरु परम्परार जय होक। शुरू करछि आजकेर चैतन्य चरितामृत महाकाव्य आलोचना। चतुर्थ आदिलीलार चतुर्थ परिच्छेदेर आजकेर आलोचना हबे 122 श्लोक थेके। आलोचना प्रसंग चैतन्य महाप्रभुर अवतरणेर मूल कारण। आजकेर श्लोके पहुँचानोर आगे आगेर आलोचनार एकटू पुनश्चर्बण करब, पुनस्मृति। भगवान এই জগতে আসেন কিসের জন্য? তার কারণ বলতে কি ভগবান নিজে বলেছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম। ভগবান যুগে যুগে আসেন। কেন আসেন? পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায়শ্চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তিনটে কাজ। পরিত্রাণায় সাধুনাম, সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য, আর অসুর বিনাশ করার জন্য, আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। কৃষ্ণ নিজে বলেছেন গীতায়। কিন্তু অন্যান্য অবতারের এই তিনটে কাজ, এটা সত্য। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের এই তিনটে কারণের ভিতরে হয়তো দুটো, ধর্ম সংস্থাপন, অসুর বারণ, ঠিক আছে, কিন্তু এই দুই অবতার বা অবতারই চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ একটু আলাদা রহস্য ছিল, যেটা লোকাচারে প্রচার নেই। তা কবিরাজ গোস্বামী সেইটা আগে সবাইকে জানাতে চাইছেন। আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ। আমি পিছিয়ে গেছি 14 নম্বর শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ। এই অসুর মারণ, ধর্ম সংস্থাপন, এটা কৃষ্ণ বা চৈতন্যদেবের মূল কাজ না। মূল কাজটা কি? প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগ মার্গ ভক্তি লগে করিতে প্রচারণ। তিনি হচ্ছেন প্রেম পিপাসু। ভক্ত ভগবানের প্রেমের বিনিময় তিনি আস্বাদন করতে চাইছিলেন। আর জগতে রাগ ভক্তি, সারা জগতে ঐশ্বর্য ভক্তিতে ভগবানকে পূজা করে, কিন্তু রাগ ভক্তির প্রচার আমি করব। চৈতন্যদেব রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণা, এই দুই ইচ্ছা হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। কেন তিনি প্রেম রস আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন? তিনি যে প্রেম পিপাসু, তিনি যে প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ। তাকে কেউ প্রেম করুক এবং তার প্রেমের প্রতিদান আমি তাকে দেব, এই যে তার ভাব। তাই প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন। তাকে যে প্রেম করিবা, ভগবানকে প্রেম করতে গেলে কি সুখ। আর জগতে রাগ মার্গ ভক্তি,
তিনি যেহেতু রসিক শেখর তাই রস আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন, আর যেহেতু পরম করুণ সেই প্রেম সারা জগৎকে আস্বাদন করাতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি হচ্ছেন পরম করুণ। তাই তিনি রসিক শেখর আর পরম করুণ, এই দুটোর জন্য তার ইচ্ছার উদ্গম। সারা জগতের লোক ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত। সারা জগৎ ঐশ্বর্য জ্ঞানে, সারা জগৎ ঐশ্বর্য ভাবে আমাকে পূজা করে। কিরকম ঐশ্বর্য ভাবে? কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, আমি হচ্ছি দাস, তিনি বিভু, আমি অনু। এইরকম ভক্তিতে আমার ততটা সন্তুষ্ট হয় না, আমি ততটা খুশি হই না। তুমি কিসে খুশি হও? তাহলে মন দিয়ে শোনো। মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। কেউ যদি আমাকে মনে করে আমি তার পুত্র, গোপাল আমার পুত্র, পুত্রের মতো, বা কেউ বলে গোপাল আমার ভাই, আমার তো ভাই নাই, তাই গোপাল ঠাকুরকে আমি ভাই মনে করি, আমার বড় দাদা মনে করি। হ্যাঁ, মোর সখা, মোর পুত্র, মোর প্রাণপতি। হ্যাঁ, কোনো কোনো কৌতুক করে ছোট ছোট মেয়েগুলোকে জিজ্ঞাসা করি, কিরে বিয়ে করবি না? আমার তো বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায় বিয়ে হয়েছে? কৃষ্ণ ঠাকুরকে আমি বিয়ে করেছি। তাই নাকি? খুব ভালো। মোর প্রাণপতি। কেউ যদি মনে করে কৃষ্ণ আমার স্বামী, কৃষ্ণ আমার ভাই, কৃষ্ণ আমার সখা, কৃষ্ণ আমার পুত্র, এইভাবে যে আমাকে ভক্তি করে আমি খুব খুশি হই, তার ভক্তিতে আমি বশ হই। আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, আমার থেকে নিজেকে বড় মনে করে, আমি তার মা। হ্যাঁ, আমি যদি শাসন না করি সে দুষ্ট হয়ে যাবে, চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। আমার কর্তব্য তাকে শাসন করে মানুষ করে তোলা। আপনাকে বড় মারে, আমাকে মানে হীন, বা আমার বন্ধুরা বা আমার সখারা গোপীরা তারা মনে করে আমার সমান, সমহীন। আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, এইভাবে হই আমি তাহার অধীন, এইভাবে তার অধীন হয়ে যায়। এইরকম ভক্তি করলে আমি খুব খুশি হই। তো এই মাতা মরে পুত্র ভাবে করে ন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞান করে লালন পালন। মাতা আমাকে পুত্রভাবে বন্ধন করে, আর আমি খুব হীন মনে করে আমাকে যত্ন করেন, শাসন করেন, বেঁধে রাখেন। আর আমার সখারা কি করে জানো? সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আম সম। অনেক সময় আমি খেলতে গিয়ে হেরে যেতাম, আমার সখারা আমার কাঁধে উঠে বসত, এই তুমি হেরে গেছো, আমাকে নিয়ে তোমাকে বইতে হবে, কাঁধে নিয়ে বইতে হবে। তুমি কোন বড়জন হে, তুমি আমি সমান, হেরে গেছো তুমি। আর প্রিয়া যদি মান করে কর এ ভৎসন, বেদ স্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন। আর আমার সখীরা গোপীরা মানবশত আমাকে যখন গালাগালি করে, অভিমানে আমাকে যখন গালাগালি করে, এত ভালো লাগে। ব্রাহ্মণেরা যে আমার পূজা করতে গিয়ে কত বেদ পাঠ করে না, চিন্তামণি পকর সাধমা সুকল্প ভিক্ষ লক্ষাবিতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম লক্ষ্মী সহস্র শতসম্ভ্রম সেব্যমানম গোবিন্দমাদিপুরুষম তমহং ভজামি। অজ্ঞানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিবিমোহিত
भक्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्छरितभक्तिविलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं গোবিন্দমাদিপুরুষম তমহং ভজাম। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা পূজারীরা কত মন্ত্র দিয়ে আমাকে প্রার্থনা করে, তার থেকে গোপীরা আমার উপরে মান করে যখন গালাগালি করে তাতে আমি বড় খুশি হই, তাতে আমার কানে করে সুরসুরি দেয়, আরও কিছু বলে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের গালাগালি শুনি। এইভাবে ক্লোজ ফ্রেন্ড, খুব কাছের, আমাকে মনে করে যে পূজা অর্চনা করবে, এই শুদ্ধ ভক্ত লইয়া করিম অবতার, করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার। এই ভাব নিয়ে আমি জগতে আসব, বিবিধ লীলা করব। বৈকুণ্ঠাদে নাহি যে লীলার প্রচার, সে লীলা করিব যাতে লোকে চমৎকার। এই সমস্ত রসের ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠেও আমি দিই নাই। পঞ্চরসের ভিতরে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটার ভিতরে বৈকুণ্ঠে আড়াই রস দিয়েছি। শান্ত রস আছে, দাস্য আছে, সখ্যের হাফ। নারায়ণ সঙ্গে, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের সঙ্গে সখ্যতা করতে পারেন, বড় জোর হ্যান্ডশেক করতে পারবেন, কিন্তু বালিঙ্গন করতে পারেন, কাঁধে চড়তে পারবেন না। যেখানে বৃন্দাবনের সখারা কৃষ্ণের কাঁধে উঠেছেন, তো সেই জন্য হাফ, শান্ত, দাস্য, সখ্যের হাফ। আর গোলক বৃন্দাবনে শ্বেতদ্বীপ মহাপ্রভুর লোকে পাঁচটা রস পরিপূর্ণ, তার ভিতরে মধুর রসকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। তাই বৈকুণ্ঠে যে ভাব আমি দিই নাই, সেই ভাব আমি এই কৃষ্ণলীলায়, চৈতন্যলীলায় জগৎকে শেখাবো এবং নিজে আস্বাদন করব। তারপরে শান্ত ভাবের, সখ্য ভাবের সব বর্ণনা করার পরে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে গোপীরা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ এবং গোপীদের মধ্যে রাধারানী শ্রেষ্ঠ। সেই রাধা ভাব অবলম্বন করে চৈতন্যদেব জগতে আসছেন, সেটাই সিদ্ধ করেছেন। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব, রাধিকার প্রেমে আমায় করাই উন্মত্ত। কৃষ্ণ বলছেন, আরে আমি পূর্ণ আনন্দময়, চিন্ময়, পূর্ণ তত্ত্ব, কি জানি না রাধারানীর প্রেম আমাকেই উন্মত্ত করে দেয়। আমার প্রেমে জগৎ উন্মত্ত, রাধাকে দর্শন করলে আমি যেন উন্মত্ত হয়ে যাই। না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল, যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহল। রাধারানীর প্রেমে যে কত শক্তি আছে আমি জানি না। রাধা প্রেমে আমি বিহল হয়ে যাই। রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট, সদা আমার নৃত্য করে নাচায় উদ্ভট। রাধারানীর প্রেম আমাকে নাচায়। আমি আগেও বলেছিলাম, আরেকবার বলে দিই, আমার গুরুদেব প্রায় তিনি বলেন যে রুক্মিণী দেবী দ্বারকাতে কৃষ্ণকে বলছেন, প্রভু তুমি শোনো, তুমি এই জগতে সব কিছু সম্বন্ধে অবগত, সব কিছু তুমি জানো, অনুপরমাণু, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য, দেবতা, ব্রহ্মা, শিব,
প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিষয়ে তুমি জানো। ব্রহ্মা কিভাবে সৃষ্টি করছেন, শিব কিভাবে ধ্বংসলীলা করেন, সব জানো তো। স্বর্গ কিভাবে চলছে, নিউটন, প্রোটন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, সব তুমি জানো। একটা জিনিস তুমি জানো না। কৃষ্ণ বলছেন কি এমন জিনিস আমি জানি না? বা সেটা আমি জানি এবং রাধারানী জানি। কি সেটা? না, তোমার ভক্তরা তোমাকে যে কত ভালোবাসে সেটা তুমি জানো না। আমি জানি, রাধারানী। সেই রাধিকার যে ভালোবাসা, ভক্তের ভালোবাসা, ভক্ত শ্রেষ্ঠ রাধিকার প্রেম কৃষ্ণের প্রতি, সেইটা জানার জন্য কৃষ্ণ চৈতন্য রূপে আসবেন, তারই প্রস্তুতি পর্ব চলছে। একটা শ্লোক দিয়েছেন, এটা গোবিন্দ লীলামৃত থেকে একটা শ্লোক নিয়ে এসে কবিরাজ গোস্বামী আমাদের বুঝাতে চাইছেন। কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয় সখী হরে পাদ মূলাৎ কুতসৌ কণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নিত্য শিক্ষাম গুরুক তং তন্মূর্তি পতিতরুলতাং দিদি বিদিক্ষু স্ফুরন্তি শৈলু শিব ভ্রমতি পরিতনর্তয়ন্তি স পশ্চাৎ। রাধারানী জিজ্ঞাসা করছেন, হে প্রিয় সখী, হে প্রিয় সখী বৃন্দে। রাধারানী জিজ্ঞেস করছেন বৃন্দা দেবীকে, হে প্রিয় সখী বৃন্দে, তুমি কোথা থেকে আসছো? রাধে, আমি শ্রীহরির পাদমূল থেকে আসছি। তিনি কোথায়? রাধাকুণ্ডের তীরবর্তী অরণ্যে। তিনি সেখানে কি করছেন? না, নিত্য শিক্ষা করছেন। তার নিত্য শিক্ষার গুরুকে, এক সখী আর এক সখীকে বলছেন, এক সখী বৃন্দাকে। যে তো নিত্য শিক্ষার গুরুকে তোমারই মূর্তি রাধা, যা প্রতিটি তরুতলায় মূর্ত হয়ে উৎকৃষ্ট নটির মতো নৃত্য করছে, পিছনে দণ্ডায়মান কৃষ্ণকে নৃত্য করতে বাধ্য করছে। এই শ্লোকটি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত গোবিন্দ লীলামৃত থেকে, ওনারই লেখা, কবিরাজ গোস্বামীরই লেখা এই চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ আর গোবিন্দ লীলামৃত। নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আনন্দ, তা হইতে কোটি গুণ রাধা প্রেমস্বাদ। শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি আমার প্রেম থেকে আমি যে আনন্দ আস্বাদন করি, তা থেকে কোটি গুণ অধিক আনন্দ রাধারানী প্রাপ্ত হয়। আমি রাধার প্রেমে আনন্দ লাভ করি, কিন্তু আমার প্রেমে রাধা আমার থেকে কোটি গুণ আনন্দ লাভ করে। আমি জয়ীছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়, রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্মময়। আমি যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, রাধা প্রেমও তেমনি সর্বদাই বিরুদ্ধ ধর্মময়। রাধা প্রেমা বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঁই, তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়েই সর্বদাই। রাধা প্রেম সর্বব্যাপ্ত, প্রেম বর্ধিত আর কোনো স্থান নেই, তবুও রাধা প্রেম বিস্তার হচ্ছে। যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সনুশ্চিত, তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরব বর্জিত। তার প্রেমের থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছু নেই, তবুও তিনি তার প্রেমে গর্ব নেই। সেটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। যাহা হইতে সুনির্মল দ্বিতীয় আহি নাহি আর, তথাপি সর্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার। বিভুরপি কলয়ন সদা বিবিদ্ধিম, গুরুরপি গৌরব চর্চয়া বিহীন। মোহরূপচিত বক্রিমাপি শুদ্ধ, জয়তি মোরদিশি রাধিকানুরাগ। মুর নামক দৈত্যের সংহারক বা মুরারি কৃষ্ণের প্রতি রাধারানীর প্রেম যদিও সর্বব্যাপ্ত, তবুও সর্বদা বর্ধনশীল। যদিও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবুও তা গৌরবান্বিত আচরণবিহীন।
আর যদিও তা সুনির্মল, তবুও তা নিরন্তর বক্রতা বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার এই প্রকার অনুরাগ জয়যুক্ত হোক। সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়, সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়। রাধিকা হচ্ছেন সেই প্রেমের আশ্রয়, আমি হচ্ছে তার প্রেমের একমাত্র বিষয়। বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ, কোটি আমা হইতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ। আমি যেহেতু আশ্রয়, তা আমি তো বেশি সুখ পাওয়ার কথা, কিন্তু রাধা আমার থেকে বেশি সুখ পায় আমাকে দর্শন করে। আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়, যত্নে আস্বাদিতে নারী কি করি উপায়। আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদন করার জন্য আমার মন আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও পারি না। আর আমি বুঝতে পারছি না কি করলে রাধারানীর এই সুখটা আমি লাভ করব। কভু যদি এই প্রেমার হই আশ্রয়, তবে সে প্রেমানন্দের অনুভব হয়। যদি আমি কখনো এই প্রকার প্রেমের আশ্রয় পেতে পারি, তখনই কেবল এই প্রেমানন্দ অনুভব করতে পারব। তাৎপর্য: বিষয় ও আশ্রয় শব্দ দুটি শ্রীকৃষ্ণ ও তার ভক্তের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তকে বলা হয় আশ্রয় এবং প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষয়। আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্যে প্রেম বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব, ব্যভিচারী ভাব, এই 4 প্রকার সামগ্রী রয়েছে। বিভাব আবার 2 প্রকার, আলম্বন, উদ্দীপন। আলম্বন আবার 2 প্রকার, বিষয় ও আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর প্রকৃত প্রেমের আশ্রয়, রাধিকা প্রেমের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ। ভগবান তার চিন্ময় চেতনার বিচার করেন। আমি কৃষ্ণ এবং আমি বিষয়রূপে আনন্দ আস্বাদন করি, কিন্তু আশ্রয় রূপে শ্রীমতী রাধারানী যে আস্বাদন করেন, যে আনন্দ আস্বাদন করেন, তা আমার আনন্দ থেকে কোটি গুণ বেশি। তাই আশ্রয় জাতীয় আনন্দ আস্বাদন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী, হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধকধকি। এইভাবে রাধারানী যে আমার থেকে কত সুখ আস্বাদন করে, সেইটা পাওয়ার জন্য আমি লোভে, আমার ভিতরে লোভ জন্মেছে। এই এক শুনো আর লোভের অকার প্রকার, সমাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার। সেটি এক প্রকার লোভ। এখন দয়া করে আর একটা লোভের কথা শুনুন। তার নিজের মাধুর্য দর্শন করে কৃষ্ণ বিচার করছেন। অনন্ত অদ্ভুত পূর্ণ মোর মধুরিমা, ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পাই সীমা। আমার যে মাধুরিমা, আমার যে সৌন্দর্য অদ্ভুত, অনন্ত এবং পূর্ণ, ত্রিজগতে এর কেউ সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকায় একলি, আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি। এই আমার প্রেম মাধুর্য রাধারানী আস্বাদন করে। যদ্যপি নির্মল রাধার সৎ প্রেম দর্পণ, তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ। রাধারানীর প্রেম দর্পণের মতো স্বচ্ছ, প্রতিক্ষণে মাধুর্য আস্বাদন করে উল্লসিত হচ্ছে। আমার মাধুর্য নাহি বাড়িতে অপকাশে, এ দর্পণের আগে নব নবরূপে ভাসে। আমার মাধুর্য তো বর্ধিত হওয়ার আর কোনো অবকাশ নেই, তবু এই দর্পণের সম্মুখে নব নব রূপে উদ্ভাসিত। দর্পণ মানে রাধারানী। রাধারানীর সামনে আমার মাধুর্য বেড়ে যায়। মন মাধুর্য রাধার প্রেম দোহে হোড়া করি, ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহ নাহি হারি।
আমার মাধুর্য আর রাধারানীর প্রেম দর্পণের মধ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলছে। তারা উভয়ই ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিত হয়, দুজনের মধ্যে কেউই পরাজিত হয় না। অনেক উচ্চাঙ্গের কথা শুধু পড়ে বাংলায় লেখা আছে, শুনে রাখি, হৃদয়ঙ্গম তো কবে হবে জানি না। আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়, স স প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়। আর আমার ভিতরে যে মাধুর্য প্রেম বর্ধিত হচ্ছে, ভক্তরা আস্বাদন করে। দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী, আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারী। ভগবান যে কতটা সুন্দর, কত চমৎকার পুরুষ। ভগবান তার প্রাসাদে স্ফটিক পাথরে কৃষ্ণের নিজের দিব্য চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে অবাক হয়ে, আচ্ছা এই ছেলেটা কে, এই পুরুষটি কে? তিনি নিজে, তিনি আকর্ষিত হয়ে যায়, কিন্তু আস্বাদন করতে পারছে না। কে আস্বাদন করে? রাধিকার স্বরূপ হইতে তব মনদায়, রাধারানী আস্বাদন করে। তাই রাধিকার ভাব নিয়ে আমি আসবো, আমি রাধা হয়ে যাব, তাহলে আমি কৃষ্ণের ভিতরে যে, আমার ভিতরে যে প্রেম মাধুর্যতে আস্বাদন করব। তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ অদ্ভুত ও অনন্ত, কেউ তার অন্ত খুঁজে পায় না। আশ্রয় তত্ত্ব শ্রীমতী রাধারানী কেবল তার পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারেন। শ্রীমতী রাধারানীর অপ্রাকৃত প্রেমের দর্পণ সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ। রাধাকে ভিতরে কোনো কাম নেই, প্রেম। এই জগতে কাম প্রেম আমরা দুটো গুলিয়ে ফেলি। হ্যাঁ, কেউ বলে আমি একটা মেয়েকে প্রেম করি, কেউ মেয়ে বলে আমি একটা ছেলেকে প্রেম করি। এখানে প্রেম নেই, কিন্তু এখানে কাম। হ্যাঁ, ছেলে মেয়েকে দেখে আকর্ষিত হচ্ছে, মেয়ে ছেলেকে দেখে আমরা সেক্স এনজয় করবো, এটা বলে কাম, প্রেম না। আর যখনই কামের ব্যাঘাত ঘটে, আমি যা চাইছি পাচ্ছি না ছেলেটার কাছ থেকে, হ্যাঁ, আমাদের ইংরেজিতে বলে বিয়ের আগে মেয়েরা অনেক কিছু আশা করে, এক্সপেকটেশন, আর বিয়ের পরে সাসপেক্ট, দাবি করে। আর স্বামী যখন মারা যায়, রেসপেক্ট, তখন সম্মান দেয়। অ্যাকসেপ্ট, সাসপেক্ট, রেসপেক্ট। প্রেম নেই তো। কোনো একটা দুজনের ভিতরে মতানৈক্য হলো, বাস গলায় দড়ি দেব, এটা কি প্রেমের লক্ষ্য? কৃষ্ণ তো বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন, বৃন্দাবনবাসীদের এত ভালোবাসা দিয়েছেন, এত অ্যাটাচমেন্ট, তাদের সকলকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরা থেকে দ্বারকা। তো তারা কৃষ্ণকে সবাই, গোপ সখা, বয়স্ক গোপ গোপী এবং গোপী সখী মঞ্জরীরা, তারা কৃষ্ণকে যেতে দিচ্ছিলেন না। সে উদ্ধব কেয়ারিতে সবাই ঘিরে ধরে অক্রূরের রথের চাকায় শুয়ে গেলেন, সামনে শুয়ে গেলেন। কৃষ্ণ সবাইকে অত্যন্ত মধুর সুরে, স্নেহমাখা বদনে বলেন আমি শীঘ্রই চলে আসব। আর আসেননি। তা কৃষ্ণ বিরহে আমরা দেখি না, একে অপরকে যদি আমরা এখানে ভালোবাসি, কেউ যদি একটু অমত হয়ে যায়, না আমি তোমাকে বিয়ে করব না, গলায় দড়ি, সুইসাইড করি। তো কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের ছেড়ে চলে গেছেন, বৃন্দাবনবাসীরা মারা যায়নি। কৃষ্ণ যবে থেকে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছেন, তবে থেকে বৃন্দাবনে আগুন জ্বলেনি, অর্থাৎ কারো বাড়িতে রান্না হয়নি, কেউ খান না। কৃষ্ণ বিরহে জ্বালায় শুকিয়ে একদম পাতলা কাঠের মতো হয়ে গেছে। বলা হয়েছে হাতে আঙ্গুলের আংটি, অঙ্গুরীয়, সে অঙ্গুরীয় হয়ে গেছে হাতের বালা, এত পাতলা, কিন্তু মারা যাচ্ছে না, প্রাণ ধারণ করে আছে। কেন?
কৃষ্ণকে ভালোবাসে, কৃষ্ণ বলে গেছেন আসবেন ফিরে, সেই জন্য কৃষ্ণ বিরহ, এই হচ্ছে ভালোবাসা, কৃষ্ণের প্রেম। তো সেই জন্য তাদের মধ্যে রাধারানীর ভালোবাসা, সেই প্রেম মাধুর্য, আমি রাধা ভাব নিয়ে কৃষ্ণকে ভালোবাসব, কৃষ্ণের মাধুর্য উপভোগ করব। সেই জন্য বলছি, শ্রীমতী রাধারানীর হৃদয় দর্পণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবনূপরূপে নিত্য প্রকাশিত হন। পক্ষান্তরে শ্রীমতী রাধারানীকে জানার মাত্রা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়। প্রত্যেকেই পরস্পরকে অতিক্রম করার বাসনা করেন। প্রেম মাধুর্য বর্ধিত হওয়ার দ্বন্দ্বে কেউই পরাজিত হতে চান না। সেই ক্রমবর্ধমান প্রেম মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এই জগতে আবির্ভূত হন। একটা ললিত মাধব থেকে আরেকটা শ্লোক এনে আমাদের বোঝাতে চাইছেন গ্রন্থকার শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। অপরিকলিত পূর্ব চমৎকারী স্ফুরতি মম গরিয়া নেশ মাধুর্য প্রজেশ, যে কথাটা বলছিলাম ওইটাই শ্লোক দিয়েছে। অয়মহমপি হন্তপক্ষচং লুব্ধ চেতা সরবসমুপভোক্তুম কাময়ে রাধিকেম। এই অনাসাদিত মাধুর্য যা প্রতিটি মানুষকেই চমৎকৃত করে, তা আমার থেকে অধিক কে প্রকাশ করে। হায়, এই মাধুরিমা অবলোকন করে আমার চেতনা লুব্ধ হয় এবং শ্রীমতী রাধারানীর মতো বলপূর্বক সেই রূপমাধুরী আস্বাদন করতে আমি বাসনা করি। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত ললিত মাধব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বারকা লীলা বিলাসকালে মণিভিত্তিতে আপনার প্রতিবিম্বে রূপমাধুরী দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উক্তি করেছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকাতে স্ফটিক পাথরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এটাই বলছিলেন, আরে এই চমৎকার পুরুষটি কে? তিনি নিজেই। কৃষ্ণ মাধুর্য এক স্বাভাবিক বল, কৃষ্ণ আদি নরনারী করে চঞ্চল। কৃষ্ণের মাধুরীর একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, যা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে সকলকে চঞ্চল করে। তো এই কৃষ্ণ মাধুর্য আর রাধা মাধুর্য, এটা পরের ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে এই পর্যন্ত রাখি। ওটা একটা আলাদা টপিক, যেটা আলোচনা করে করে পৌঁছালাম সেটাই বর্ণনা করবেন। এখন কয়েকটা শ্লোক লাগবে, তাই বর্ণনা শুরু করলে ওটাকে শেষ করতে হবে, তাহলে মূল মজা পাওয়া যাবে, আনন্দ পাওয়া যাবে আলোচনায়। তো এই আলোচনাটা পরের ক্লাসে করব। কয়েকটা প্রশ্ন আছে, তো আগামী ক্লাসে আমরা 148 শ্লোক থেকে আলোচনা করব। প্রশ্ন করেছেন উত্তম বিট, আসানসোল বর্ধমান থেকে। দণ্ডবোধ মহারাজ, এখন শ্রাবণ মাস চলছে আর শিবের মাথার জল ঢালার জন্য এত হুড়াহুড়ি লেগেছে, এর পিছনে লীলা কথা কি আছে? কেন এই মাসে জল ঢালে সবাই? যদি ক্লাসে একটু আলোচনা করেন তাহলে খুশি হব এবং আমি জানতে খুব আগ্রহী। বিশেষ কি লীলা আছে আমি জানি না, তবে এই মাসে এবং চৈত্র মাসে চৈত্র চড়ক মেলা
শিবের মাথায় জল ঢালতে দেখা যায়। শিব উপাসনা এটা একটা পদ্ধতি। শিব ঠাকুর সবসময় একটা ভগবানের চিন্তায়, ভগবানের নাম গ্রহণে সবসময় একটু উগ্র থাকেন। তাকে এই গরমের দিনে স্নান করানো এবং স্নান করাতে গিয়ে তার জন্য একটু তপস্যা করা, শুদ্ধ জল নদী থেকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া, সারা রাস্তা শিবের গুণগান করতে করতে, যেরকম এখন শেওড়াফুলি থেকে আপনার তারকেশ্বরে জল ঢালতে যায়, সেই 34 নম্বর সড়কটা, 34 কিলোমিটার রাস্তা, 12 নম্বর সড়ক, 34 কিলোমিটার রাস্তা। আপনার শেওড়াফুলি বৈদ্যবাটি ঘাট থেকে কাঁধে করে জল নিয়ে হাজার হাজার লোক, কালকে একটা ছবি দেখছিলাম, হাজার হাজার লোক, সে ছোট বড় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে সেই শিব পূজার পোশাক পরে, পোশাক মানে ধুতি বলুন, গামছা বলুন, শাড়ি বলুন, গেঞ্জি বলুন, প্যান্ট বলুন, টুপি, উত্তরি, সব শিব ঠাকুরের আঁকা সেই লাল কাপড় পরে, ভোলে বাবা পার করেগা, ভোলে বাবা পার করেগা, ভোলে বাবা আমাদের সংসার থেকে পার করে দিন, ভোলে বম বম তারক বম, ভোলে বম তারক বম। কোথায় যাচ্ছ? না জল ঢালতে। কোন জল? গঙ্গা জল। মানে 34 কিলোমিটার রাস্তা, কষ্ট তো কাঁধে বাঁকে নিয়ে হাঁট, সেই জন্য শিবের নাম কীর্তন করতে করতে বিভিন্ন রকম ঝাঁকে, একজন বলেও বাকিরা ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁটে, ঝাঁকি দিয়ে হাঁটে, তালে হাঁটে, খালি পায়ে 34 কিলোমিটার রাস্তা। কি জল? গঙ্গা জল। কোন গঙ্গা? আদি গঙ্গা। চলো বাবার স্থানে। রাস্তায় বড় বড় বাম্পার, বাবার করত টেম্পার। কেউ বলে আলু ঝিঙ্গা পোস্ত, বাবা বড় ভাস্ত, বাবা ভালোবাসত। যে কোনোভাবে বাবার নাম কীর্তন করতে করতে যায়, বাবার কৃপা লাভ করে। চড়ক মেলা শ্রাবণ মাসে এইভাবে শিব ঠাকুরের পূজা করা হয়। যেরকম ভাদ্র অষ্টমীতে, জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণকে স্নান করানো হবে, স্নান পূর্ণিমাতে জগন্নাথকে স্নান করানো হবে, এটা শিবের স্নান। কত স্নান না, শিব ঠাকুরের সারা বছর জলের নিচে রাখেন। আমাদের যে মায়াপুরে মধ্যদ্বীপে যে হংসবাহন শিব আছে, সারা বছর জলের নিচে থাকেন, শুধু ওই পূজার সময় শ্রাবণ মাসে এবং চৈত্র মাসে তাকে এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজা করা হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, আমি জানি না আপনারা যারা শিব ঠাকুরের ভক্ত আছে তাদের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন। আমি যতটুকু উপলব্ধি করেছি, দেখেছি, সেটুকু বললাম। পরবর্তী প্রশ্ন, সুজিত ভূঁইয়া বলছি, আমি সুজিত ভূঁইয়া বলছি, প্রকৃতির 3টি গুণ সম্পর্কে যদি একটু পৃথকভাবে বলেন উপকৃত হয়। প্রকৃতির 3টি গুণ নিয়ে ভগবান কয়েকটা অধ্যায়, বিশেষ করে 14 অধ্যায়ের নাম প্রকৃতির 3 গুণ, 15 অধ্যায় 3 গুণ থেকে কিভাবে মুক্ত হব, 16 অধ্যায়ও তাই, পরপর 3টে 17 অধ্যায়ও তাই। আর চালু করেছেন 7 অধ্যায়, 7-এর 14 শ্লোক। দৈবী হে সা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। এই ত্রিগুণময়ী মায়া আমার মায়া, আর খুব দূরতিক্রমণীয়, কেউ এই মায়া থেকে উদ্ধার পেতে পারে না, কিন্তু আমার ভক্ত হলে তাকে আমি মায়া ছাড়াবো। 3 গুণ সত্য রজতম। সত্যগুণের লক্ষণ আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এই অভিমান। রজগুণ কর্মঠ, শুধু ভোগ করব। তমগুণ আলস্য, নিদ্রা। কিন্তু মজার ব্যাপার, 3টে গুণ প্রত্যেক শরীরে আছে, আপনার শরীরে, আমার শরীরে। 3টে গুণ শরীরের ভিতরে প্রতিযোগিতা করছে। যখন সত্যগুণ প্রাবল্য হয় তখন সব কিছু ভালোভাবে উপলব্ধি হয়, সুখী মনে হয় নিজেকে। যখন রজগুণ বেড়ে যায় তখন ভোগ করার ইচ্ছা,
খাটবো আর ভোগ করব। আর যখন তমগুণ দীর্ঘ সূত্রে ঘুমাচ্ছে, উঠতে ইচ্ছা করে না, ঘুম ঘুম পাচ্ছে, মালা জপ করতে গিয়ে হরে তিন গুণ। এবারে তিন গুণের আহার, তিন গুণের চয়েস, তিন গুণের কাম, তিন গুণের গতি। হ্যাঁ, সেই যে গুণ অবস্থায় আমি মরবো, ধরো আমার ভিতরে তমগুণ এসে এই সময় আমি মারা গেলাম, কোথায় যাব আমি? সত্যম গচ্ছন্তি ঊর্ধ্বস্থা, সত্যগুণের লোকেরা মৃত্যু হলে ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে, স্বর্গলোকে দেবতা, মুনি, ঋষি, যোগী। মধ্যে তিষ্ঠতি রাজসা, এই আমরা যেখানে আছে এই মধ্যলোকে জড়জগতে রজগুণের লোকেরা থাকবে। জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থা তম গচ্ছতি অধস্থা, আর নিম্ন লোকে নরকে যাবে তমগুণের লোকের। 14 অধ্যায় পড়বেন, ওখান থেকে আপনি মোটামুটি দিক দর্শন পাবেন। লাস্ট প্রশ্ন, পরমগতি গৌর, পরমগতি গৌরাঙ্গ দাস বর্ধমান থেকে। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমার একটা প্রশ্ন জানার ছিল যে যখন দুরাচারী ব্যক্তিরা ভগবানের বিগ্রহ বা কোনো দেবদেবী বিগ্রহকে এভাবে তারা ধ্বংস করে, তখন ভগবান বা দেবদেবী নিজেকে কেন প্রকাশ করে তাদের হত্যা করে না? এর মূল কারণ কি? কৃপা করে একটু বলুন। ভালো প্রশ্ন করেছেন, যুগোপযোগী প্রশ্ন। মানে বর্তমান চলছে বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ড, হ্যাঁ, মন্দির ভাঙচুর, বিগ্রহ ভাঙচুর, পুড়িয়ে দেওয়া। তো আমরা মূর্তি পূজা করি আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য, সেই ভগবানের মূর্তি ভাঙছে, ভগবান নিজেকে রক্ষা করছে না কেন? এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্ন। খুব ভ্যালিড প্রশ্ন, সবার জানা দরকার। এবং এগুলো দেখে আমরা যারা ছোটোখাটো ভক্ত বা আমরা নাস্তিক আরও নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি। আরে ভগবান নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না, আমাদের কি রক্ষা করবে? তাই না? ঠিক বলছে না? কিন্তু যারা উন্নত ভক্ত তাদের বিচার আলাদা, তাদের বিচার আলাদা। ভগবানকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। আমি যেরকম আমার সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য, আমার আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করার জন্য হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করছি, আমার ছেলেটাকে মারো না, মারো না প্লিজ, আমার মেয়েটার ইজ্জত নষ্ট করো না, আমার গরু বাছুর নিয়ে যাও, ঠিক সেই রকম ভগবানকে বাঁচানোর জন্য ভক্তরা এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমাদের বাংলাদেশে একটা মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে, বাকি সব মন্দির ভক্তরা সারা রাত পাহারা দিচ্ছেন। ঠিক যেরকম বাড়িতে পাহারা দিচ্ছে, ভক্তরাও ভগবানকে রক্ষা করার জন্য আরেকটা মন্দিরের দরজায় আঘাত করেছিল ঢুকবে বলে, আর এদিকে ভক্তরা পিছন থেকে বিগ্রহকে নিয়ে তারা ভিতর থেকে পালিয়ে গেছেন, অন্য লোকের বাড়িতে আছে। টাকা পয়সা কিছু নিয়ে যায়নি, বিগ্রহ নিয়ে গেছে। চিন্তা করে দেখুন এবারে। ভগবান বলছেন, ইফ ইউ কেয়ার মি আই উইল কেয়ার ইউ। বিগ্রহকে যত্ন করার, বিগ্রহকে সব কিছু দিয়ে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব আমি। আরেকটা প্রশ্ন, যে সেই সমস্ত দুরাচারী ব্যক্তিকে তো ভগবান মেরে ফেলতে পারতেন, কিছু করছে না কেন? শুনেন, সে এসছে মূর্তি ভাঙতে, সে এসছে মূর্তির গায়ে গয়নাগাটি চুরি করতে। চোর আসে না চুরি করে, সে জানে যে এটা ভগবান নয়, এটা মূর্তি, তার কাছে তিনি মূর্তির মতো আছে, কিছু উত্তর দেবেন না। আর সে যদি মূর্তি থেকে বেরিয়ে সেই দুষ্কৃতকারীকে গলা টিপে দেয়, মেরে ফেলে, তার আগে তো দর্শন পাবে না, বেরিয়ে দর্শন পাবে। ততটা ভাগ্য তার কোথায় সে তাকে দর্শন করবে ভগবানকে? ভগবান বা মূর্তি কেন তাকে এতটা ভাগ্য দেবে? সে তার দুরাচারী কাজ করছে, করুক, আমাকে ভাঙছে, আমার রক্ষার দায়িত্ব তো ভক্ত। ভক্ত কেন আমাকে রক্ষা করছে না? ভক্ত কেন আগে থেকে সতর্ক নয়? আগে থেকে তো দেখছে জগতে ওরা যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে বিপদ হতে পারে, আগে থেকে কেন সাবধান হয়নি?
সেই জন্য এটার উত্তর হচ্ছে ভগবান বাঞ্ছা কল্পতরু। সে ভাঙতে চাইছে ভাঙবে, আর ভক্ত যদি তাকে রক্ষা করতে চায় ভক্তকেও বুদ্ধি দেবেন। তা আমাদের দায়িত্ব ভগবানকে রক্ষা করা, ভগবানের দায়িত্ব নয় ভগবানকে রক্ষা করা। প্রভুপাদ যখন ছিলেন একদিন সিঁড়িতে উঠছেন, সিঁড়িতে উঠতে উঠতে একটু পা পিছলে গেছে, তখন তার শিষ্য চিৎকার করে উঠেছে, প্রভুপাদ সাবধান। প্রভুপাদ বলছেন, তুমি সাবধান। কেন প্রভুপাদ? আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার, আমার নয়। তুমি হুঁশিয়ারি থাকো আমি যাতে না পড়ে যাই। আমি তোমাদের যত্ন নিচ্ছি, তোমাদের ডিউটি গুরুদেবের যত্ন নেওয়া। তা আমাদের ডিউটি ভগবানের যত্ন নেওয়া, ভগবানের সুরক্ষার জন্য কি করা উচিত সেটা চিন্তা করা, তাহলে এর উত্তর সমাধান হবে। তো ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত রাখি। তো কালকে আবার ভাগবত ক্লাসে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। শুভরাত্রি।